क्या बारंचरण देखिए हटे कौन पाई सीटा आप घर पाखे ही रखले भल पुओ पिला गामुछा पकाना एमती कौन पकाचु क्या एमती कौन नीति नियम ओडिया घर परंपरा ये सी भांगुचु एमती करमती कर कि लोक तो जानते हैं रक्त मांसर जो गड़ा लोक नुह से लोक बारंचरण मृत्यु कौन देखिए दात घषिक जी ओडिया घर माइक सब भिडियो सुट कर जो दात घषिक से लुगा एमती रोषे घर जाकि घाटी से जो जलिया तैयारी कर अगाड़ी मुझे रोषे घर बस जाती बारण कौन मत देखिए हो मो छुआटे छोटे छोटा मैं शुणे से ये येटा आप पाखे ही रखु जिते पारे आप भल मत जोड़ा सुविधा मुझे चले आस गोटे बाहर जय जगन्नाथ सामने नमस्कार माई चैनल आशा कर भल थे आम मैंने बहुत भल तो सका होगलानी आ गोटे से चढ़ई अच्छे आपने देखते से झरका ठक 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 से लगी पड़े से सका हम मैंने से पलि आस उठे हड़कर धर धर चल तो कुनिया पा जो आसतु फोन कर डुडू आम बाहर पा अंगन तेल टे मुंडे दौनु रह आसी ना कुनिया पा खोलनी से डाक कही ता झील को लेकिन आऊँ तो चैनल भी टे हल्का खराब पड़ानी से जाना 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 कहीं आसीना कुकुर गोड़े तो तापर ए पुओ को खरार बसईदे खरार बस पड़ी मेघ कर खरार बसईदे तापर आपण मन सहित कथा अंगनवाड़ी खाई कर हाथ वाला हाई कर जाना रो ऐसे कहूँ जो बाहर सेंड बाहर जाना आसु कुनिए पा आम कुकुड़ा गुड़ा से बाहर बुलेनि सब कौन भी भात डालमा आ सब रक पड़ी सतुला माने जमती कि टमाटो पड़े गाजर बीट आलू आमृतभंडा यही सब खाଇବା मोर चलती तो मत सब खायापी कहते कि मुझे निजे मना कर धीरे धीरे चलैबी सब देहरे आमती सब खाଇବା चलते जल्दी जल्दी खाईदे कौन सहित कथा बहुत जोर आसलानी बात्या पवन आंब सबुतक झड़गलानी आज जहाँ अच्छे सब खसीज बो आम गाई बच्चे नहीं चलते जाऊनु से तुमको देखला कौदिन तुमको देखला से कौदिन एटा तो 9 मास मोर जो सी 9 मास रे सी गणेश पूजा रही गणेश पूजा दिन हाँ एटा माईटा ता कान पुड़ा है देखा ये बा बुद्धि सांग मैंने आजिकल लोक मान जमा पारि हेनी कहब कौन बुझेब कौन सब देखिकी भी जाणिकी भी से गोटे गोटे अच्छा से मैंने कौन कहले से कमेंट देवाई व्यस्त से कमेंट नदेले सी रहीपर सी आड़ू से आड़ू कथा कहे ही कहे तो सेगुड़ा सी भाभी पारती जे से कमेंट गुड़ा सी पढ़ुवे देखुवे मैंने आम क्या कष्ट दवा पूर्व 100 थर भाविया कथा जब खुशी दौचे थे भाविया कथा ना कि कष्ट दवा पूर्व 100 थर भाविया कथा इतने पर भी लोक मैंने केमी कौन मैंने कहींपारती मुझे भाभी पारूँ तो गोटे कमेंट कथा कहूँ जोटा कि मैंने मो गामछा पकईदेली ना तमें कहीं टाइम पुओ पिला गामुछा पकईच अरे पुओ झील गोटे ना लिखाई सी जो ठाकुर ना लिखाई से गामुछाटा सीटा बो जाते गोटे कौटी ठाकुर कलश उठाई से मानने से पुओ पिलांगला तो मुझे कहीं पकईली सेटा तो नुह ठाकुर कम से यूज हुए सेमती किसी नुह
সেটা আমার ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଉପରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଥିଲି ଯେହେତୁ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧେନି ଘରେ ଏମିତି ରାତିରେ ପିନ୍ଧେ ବାସ୍ ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ମୋର ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଗଲି ବୋଲି ଆସିଲା ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ କେତେ ସମୟ ତାକୁ ପକେଇବି ଯେହେତୁ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ମଣିଷ ମାନେ ନିହାତି ସବୁବେଳେ ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକେଇଲେ ଗରମରେ ଠିକ୍ ସେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଉନି ତ ଝାଳ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ବି ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଛି ସେ ଧୋଇଦେଲି ବୋଲି ଗାମୁଛା ପକେଇଦେଲି ଆଉ ସିଏ ସେଇଥିରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛ ଆଉ କିଛି ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମର କିଛି ନାହିଁ 12 ଦିନ ଯାଏ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଇଏ ନାହିଁ ଆରେ ଆମେ ଯେତିକି ଲୁଗାପଟା ଛୁଆଁଛୁଇଁ କରୁଛୁ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ 12 ଦିନ ଗୋଟେ ଧୋଇବୁ ଯାହା ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ହୁଏ କାମ ସେମିତି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେବ କେବେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆଉ କେବେ ବି ଅପରେସନ୍ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବନି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ସତ କଥା ହେଲା ମାନେ ଡୁଡୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପୁରା 12 ଦିନ ଯାଏ ଗୋଟାଏ ଘରେ ଥିଲି ସେ ଘରକୁ କେହି ଯିବା ଆସିବା ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୋର ମଝିଆ ଭଉଣୀ ବି ଏକରେ ଘରେ ରହୁଥିଲା ଆସିକି ସେ ମାସେ 2 ମାସ କାଳ ରହିଛି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 2ରେ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ବି ଥିଲେ ସେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ 3ରେ ଆମର ମାନେ 3ଟା ରୁମ୍ ବେଡ଼ରୁମ୍ 3ଟା ରହିବା ଘର ତ 3ଟା ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଆମର ଗୋଟାଏ ଘରେ ଏବେ ପୁରା ଧାନ ରହିଯାଇଛି ସେ ଘରଟା ଟୋଟାଲି ମାନେ କଭର ଧାନରେ ସେ ଘରେ କାରବାର ହେଇପାରୁନି ଏବେ ତ ଆଉ ରହିଲା ବାପା ବୋଉଙ୍କ ରୁମ୍ ଆମର ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଏଇ 2ଟା ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ତଳେ କେଉଁଠି ଶୋଇପାରିବୁନୁ କାହିଁକିନା ତଳେ ସିଜରିଆନ୍ ପିଲା ତଳେ ଶୋଇବ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଯାଇଛି ସେ ପାଇଁ ମାନେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକିନା ପୋକ ଯୋଗୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚଢ଼ିଯିବେ ଆମର ଟିକେ ତଳୁଆ ଘର ଯେହେତୁ ଦାଣ୍ଡରୁ ବି ପୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ କବାଟ ଖୋଲା ରହୁଛି ଡୁଡୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖୋଲା କରିଦେଉଛି ଇଏ କରୁଛୁ ତ ତଳେ ଶୋଇବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆଉ ଆରଥର ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେ ରୁମ୍ଟାରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମେ ରହିଯାଉଥିଲୁ ଏପଟ ଘର ଫାଙ୍କା ସେପଟ ଘର ଫାଙ୍କା ସବୁଠି ମାନେ ଭଉଣୀ ବି ସେଠି ରହିଯାଉଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ଆଉ ମାନେ ସେ ଘରକୁ ବି କେହି ଯାଉନଥିଲେ ତାପରେ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ବେଶୀ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ନାହିଁ ନଣନ୍ଦ ବି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ମାନେ କରିବେ କେତେ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ କରିବେ ମାନେ ମୁଁ ତ କିଛି କାମ କରୁନି କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଅଲଗା ବାସନ ଇଏ ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ କେତେ ଆଉ ସେ କରିପାରିବେ କେତେବେଳେ ହାତ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ମାନେ ଡାକିଦେଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ କାମ କରିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବେଟର୍ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଯଦି ମୋତେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏମିତିଆ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ ନିହାତି ଏବେ ଟିକେ ନିଜକୁ ରେଷ୍ଟ ବି ଦରକାର ଆଉ ମାନେ ଏଥିରେ ତ କିଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ ସିଏ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେବ ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେଇଛି ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବ ସବୁ ଯେ ଧୁଆ ଧୋଇ ସରିବ 12 ନଖ ଫଖ କଟା ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭଙ୍ଗା ପାଣି ହେରିକା ସବୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବୁ ବାକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଦେବେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ଉପରେ ରଖିଦିଆହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ରଖିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ବନ୍ଦ ଅଛି ମା ଛୁଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଛୁଅନ୍ତିନି ଯେହେତୁ ସିଜରିଆନ୍ ମଣିଷ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଛୁଆ ଆଜିକାଲି ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଘର ଲୋକ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଛୁଆକୁ ଧରନ୍ତିନି ତ ସିଏ ତ ଜନ୍ମ ହଉ ତାକୁ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ଧରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ ହେ ବେଡ଼ରୁ ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ହେଇ ମାନେ ପାଖକୁ ଇଏ କରିବା କି ମାନେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତରେ ହାତ ମାରିଦେବା ଏସବୁ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଗାମୁଛା ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟିକେ ବେଡ଼ଟାକୁ ଉଠି ଦେଇଗଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଡେରି ହେଇକି ବସିଗଲି ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଛୁଇଁବେନି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ପାରିବେ এই ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହିଁ ବାରଣ ବାକି ଯେତିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ ମାନେ ଯାହା ଯେତିକି ଏମିତିକି ଖଟଟା ବି ଗଦି ଉଠା ହେଇଯାଇଛି ତ ଏ ଖଟଟା ବି ମାନେ କପଡ଼ା ଦେଇ ପାଣି ଦେଇ ପୋଛି ଦିଆଯିବ
ଧୁଆଧୁଇ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମଣିଷ ମାନେ କରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସେମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଟାଇପ୍ର କଥା। ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖଉନ କାହିଁକି? ଆରେ ସିଏ ଏତିକି ଟିକେ ଛୁଆ, ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖିବି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେ ବି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୁଆଟା, ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସିଓର ଦେଖେ, ସେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ମୋ ମତରେ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ଥାଉ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ନା ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଇଏ ସିଏ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ସତରେ ହୁଏ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିବେନି, 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ନିହାତି ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେବା କଥା ହେବ। ତ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ସେସବୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ମାଆ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ମୋ ମାଆ କାହିଁକି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତ ମୋ ମାଆ 7 ମାସରେ, ମୋର ଯେତେବେଳେ 7 ମାସ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହ ଖରାପ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା, ତାପରେ ଗଲା। ସିଏ ଏଇନା ମାନେ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତା, ପୁଣି 21କୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହବ 21 ଆମର ଭଲସେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି ଆସିଥାନ୍ତା ସବୁ ହବ। ମାମୁଁ ଘର ତ ଆସିବେ ନା। ତ ମୋ ମାଆ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିବ 21ରେ। ଆଉ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି। ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ଯିବା ଆସିବା, ବହୁତ ବାଟ। ପୁଣି ସିଏ ଆସିଥାନ୍ତା, ଇଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ଯାତ୍ରା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲାନି। ସେ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ, ମାନେ 21କୁ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି? ଆପଣମାନେ ଯେ ଏତେ ବାରଣ ଚାରଣ ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ସକାଳୁ ଶୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବ୍ରସ୍ କରୁଥିବେ, ମାନେ ସକାଳୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସତରେ ଉଠିକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ଯାଇକି ମାନେ ଚା ବନେଇବେ, ଜଳଖିଆ କରିବେ, ଖାଇବେ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି, ଶାଶୁ ମିଶିକି ଏମିତି ଖାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ବାରଣ ଚାରଣ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗାଧୁଆ ମାନେ ମୁଁ ପାଣି ଟୋପେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇନି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏତିକି ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେତିକି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇ ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର 12 ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ସବୁ ଇଏ ହେବ ହେଲା। ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ଛୁଆଁ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବାରଣ ଚାରଣ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆପଣ ଘର ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏତିକି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ କେବେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ଜାଣିନଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷ, ତ ଜାଣିନଥିବେ, ଏଇଟା ଜାଣିବି ନଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଦିନ ହେଇନି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ହେଇନି ହେଲା। ଚୁଟି ହେଇ ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଜାଣିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ବସିକି ସେଇ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବାରଣ ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା? ବାରଣ ମୋତେ ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେମିତି ବାରଣ। ଏତେ ବାରଣ ଯଦି ଏତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ କହିବା କଥା, କାହିଁକିନା ନ ଗାଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କୌଣସି ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିବା କଥା ନୁହଁ। କେମିତି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୋତେ ଟିକେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କରିନି, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ହେଇକି ଆସିନି, କେବେ କରିନି। ଯେତିକି କାମ କରେ ମୁଁ ଏମିତିକି ମାନେ ବାସି ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ମୁଁ ଓଳାଓଳି କରେ, ଆସି ଗାଧୋଇକି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପାରିବେନି। ଯେତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗଲେ ବି ମାନେ କାମରେ ଗଲେ ବି 7ଟା 7:30 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରୁଟି ଭଜା ଇଏ ସିଏ କରିକି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପାରିବେନି। ଆଉ ବାରଣ ଚାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମତେ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ଜମା ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଏତେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ବାରଣ ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଏତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସିଜରିଆନ୍ ମଣିଷ, ଛୁଆଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ମୋତେ ଧୋଇ ଦିଆଯିବ, ସବୁକିଛି ହେବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୁଏ। ଖାଲି ଏଇଟା ଆମ 2 ଜଣ ଛୁଆଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି କିଛି କରିହେବନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଇଁଦେବେ, 4 ଦିନ ଛୁଇଁଦେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବ ବୋଲି, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନିବେ ଛୁଆଁ ଇଏ ସିଏ। ସେତେବେଳେ ତ କଷ୍ଟଟା ହେଉଥିବ ନା। ସେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣିକି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁଟା ଯେତେ ବନ୍ଦ ରଖିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ରେ ଥାଏ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେ ନା, ଆଉ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାରଣ ଚାରଣଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିଲେ ହିଁ ଠିକ୍।
ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଜମା। ମୋତେ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି।